असली ठंडी माटे हजू राह जोवी पड़शे। 2 दिवस बाद કેટલાક વિસ્તારમાં 2 થી 3 ડિગ્રી વચ્ચે તાપમાન। અમદાવાદમાં લઘુત્તમ 16 ડિગ્રી, ગાંધીનગરમાં 15 ડિગ્રી રહેશે। વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરને પગલે વાતાવરણમાં બદલાવ। રાજ્યમાં ઠંડીનો ચમકારો યથાવત। આગામી દિવસોમાં હજુ કડકડતી ઠંડી પડવાની આગાહી। દરેક શાળા પોતાની રીતે નિર્ણય કરી સ્વેચ્છાએ શાળાના સમયમાં કરી શકે છે ફેરફાર। જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી આપી સૂચના। उत्तर प्रदेशના अनेक શહેરોમાં તાપમાનમાં સતત ઘટાડો નોંધાયો। તાપમાનમાં ઘટાડો થતા ઠંડીનો અહેસાસ વધ્યો, જેના કારણે લોકોને ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો। હિમાચલ પ્રદેશના લાહોલ સ્પીતિમાં સ્નો પોઈન્ટ શિંકુલા ખીણમાં થઈ તાજી હિમવર્ષા। બરફથી ઢંકાવા લાગ્યા શિંકુલા ખીણના પર્વતો। ખીણમાં બરફની સફેદ ચાદર પથરાતા નયનરમ્ય દ્રશ્યો આવ્યા સામે। સહેલાણીઓનો જોવા મળી રહ્યો છે ઘસારો। जम्मू काश्मीरना गुरेज सेक्टरमां आवेली तुलाइल खीणना ऊंचा विस्तारोमां ताजी हिमवर्षा। प्रदेशमां तापमानमां थयो तीव्र घटाडो। ताजी बरफवर्षाथी ढंकाई गया पहाड़ो। वहेली सवारे अने मोडी रात्रे अनुभवाई रही छे हाड़थी जवती ठंडी। जम्मू काश्मीरना सोनमर्गमां बरफवर्षानी शरूआत थता प्रवासीओनो वध्यो धसारो। सोनमर्गनी घाटीओमां मोटी संख्यामां पहोंची रह्या छे प्रवासीओ। घोड़ा पर बेसीने खीणनी सुंदरता माणी रह्या छे सहेलाणीओ। मनाली प्रवासीओ माटे आकर्षणनुं केन्द्र बन्युं। मनालीमां पर्यटकोनी आवकमां वधारो थता स्थानिक अर्थव्यवस्थाने मळी रह्यो छे मोटो फायदो। मनालीमां होटल मालिकोना चेहरा पर जोवा मळी खुशी। तमिलनाडुना थिरुवरूरमां दितवा चक्रवातनी असर। धोधमार वरसादथी खेडूतोने व्यापक नुकसान। कमोसमी वरसादे खेतरोमां कर्यो पाकनो नाश। 1000 થી વધુ એકરમાં પાણીનો જમાવડો થતા ડાંગરનો પાક સડી ગયો। दिल्ली एनसीआर में हवा भरी झेरी। अनेक विस्तारों में एक्यूआई 500 ने पार। हवाना प्रदूषणना कारणे लोकोनुं जनजीवन प्रभावित। परिस्थितिने ध्यानमां राखीने दिल्हीमां ट्रकोनी एंट्री पर प्रतिबंध मूकवामां आव्यो। दिल्हीना हाल बेहाल थया। दिल्ही एनसीआर में गाढ़ धुम्मस छवायुं। धुम्मसना कारणे विजिबिलिटी घटीने शून्य थई। अक्षरधाममां एक्यूआई 493 पर पहोंच्यो। केनेडाना ओंटारियोमां कुदरतनो कहेर। ओंटारियोमां मोटाभागना विस्तारो बरफनी चादर नीचे दबाई गया। भारे पवन अने लेक इफेक्ट स्नोना कारणे व्हाइट आउट जेवी अति गंभीर स्थिति सर्जाई। ओंटारियोना हाईवे पर भारे बरफवर्षा थता हाईवे ब्लॉक थया। घरोनी बहार निकळवुं मुश्केल बन्युं। लेक ह्यूरोन अने जॉर्जियन बेना दक्षिण पूर्व विस्तारोमां आफत वरसी। केनेडाना हवामान खाताना रिपोर्ट मुजब आ विस्तारोमां 20 થી 40 सेंटीमीटर जेटलो बरफ खाबक्यो। ओंटारियोमां प्रशासने अनेक रસ્તાઓ બંધ કરવાની ફરજ પડી। પોલીસ અને ઇમરજન્સી સેવાઓએ બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળવા આપી સૂચના। વિઝિબિલિટી શૂન્ય થઈ જતા નાના મોટા અકસ્માતો થયા। કુદરતી કહેરની સીધી અસર સામાન્ય જનજીવન પર પડી। બરફવર્ષામાં દટાયા ઘરો। અનેક જિલ્લાઓમાં સ્કૂલો બંધ કરી દેવામાં આવી। शहरी विस्तारों पण साइडवॉक और बस स्टॉप बरफथी ढंकाई गया होवाथी राहदारीओ माटे चालवुं जोखमी बन्युं। केनेडामां कुदरतनो डबल अटेक जोवा मळ्यो। ब्रिटिश कोलंबियामां कुदरते रौद्र स्वरूप धारण कर्युं। अचानक आवेला पूરના प्रकोपथी परिस्थिति वणसी। लोको हवे पूરના पाणीथी बचवा ત્રાહીમામ પોકારી ઉઠ્યા। केनेडामां ब्रिटिश कोलंबिया प्रांतमां कुदरते रौद्र स्वरूप धारण कर्युं। एप्टसफोर्ड और फ्रेजर वेली विस्तार पाणीमां गरकाव। हजारों लोग बेघर बन्या। अनेक विस्तारों में हजू पण स्थळांतरना आदेशों अपाया। नुकसेक नदी ओवरफ्लो थवाना कारणे तेना पाणीए सरहद पार करीने नीचाणवाळा विस्तारने गमरोड्यो। हजारों लोकोए पोताना घर छोड़वा पड्या। पूरनी टोच पर सैकड़ों मिलकतोने तात्कालिक खाली कराववामां आवी। एप्टसफोर्ड विस्तारना खेडूतो पर आफतनुं आप तूट्युं। एप्टसफोर्डना मेयरे पूરની પરિસ્થિતિ અંગે પોતાની હતાશા વ્યક્ત કરી। તેમણે ફેડરલ સરકારના ધીમા પ્રતિસાદ અને અપૂરતી મદદ સામે નારાજગી દર્શાવી। બિહારના આદાપુર થાણા વિસ્તારમાં નેપાળથી ગેરકાયદેસર રીતે ચરસની તસ્કરીના રેકેટનો પર્દાફાશ। એસએસબીના જવાનોએ બાઇકની તપાસ કરતા અંદાજે 25 લાખનો ચરસનો જથ્થો મળ્યો। છોટાઉદેપુરના બોડેલી ગામ નજીક રેલવે ફાટકમાં ખામી। फाटकनी एक बाजुनो बेरिकेड अचानक नमी पड्यो।
નમી પડેલા બેરિકેડને 3 ભાગમાં છૂટો પાડી વાહન વ્યવહાર શરૂ કરાયો. વડોદરામાં કોટા મુજમહુડા રોડ પર વધુ એક ભૂવો પડ્યો. દર વખતની જેમ વાહન ચાલકોને વધુ એક બેરિકેડની ભેટ મળી. કોટાથી મુજમહુડા તરફનો રોડ વન વે કરાયો. સવાર પડતા જ નોકરિયાતોએ ટ્રાફિક જામનો કરવો પડશે સામનો. મહેસાણાનું ગૌરવ ગણાતું થોડ પક્ષી અભયારણ્ય હાલ વિદેશી મહેમાનોના કલરવથી ગુંજી ઉઠ્યું. હજારો માઇલ દૂરથી આવ્યા વિદેશી પક્ષીઓ. છેલ્લા 2 દાયકા વચ્ચે થોડમાં આવતા પક્ષીઓની સંખ્યામાં અભૂતપૂર્વ વધારો નોંધાયો. કિંજલ દવેના સમર્થનમાં આવ્યા કાજલ હિન્દુસ્તાની. આંતરજ્ઞાતિ લગ્નને લઈને કાજલ હિન્દુસ્તાનીનું સમર્થન. હિન્દુ સમાજમાં નાતજાતના ભેદભાવ ભૂલી એક થવા આહવાન કર્યું. સગાઈ વિવાદ અંગે કિંજલ દવેએ મૌન તોડ્યું. કહ્યું, બ્રહ્મ દીકરી હોવાનું મને ગૌરવ છે. 18 વર્ણનો મને સપોર્ટ મળ્યો છે, પણ 2-4 અસામાજિક તત્વો દીકરીઓની પાંખો કાપે છે. હવે કંઈ પણ પોસ્ટ કરશે તો હું કાયદેસર પગલાં લઈશ. મહેસાણામાં ધર્મ પરિવર્તન અંગે નીતિન પટેલનું મોટું નિવેદન. કહ્યું, આપણે ઘટી રહ્યા છીએ, ખ્રિસ્તીઓની સંખ્યા વધતી જાય છે. વર્ચસ્વ જમાવવા ખ્રિસ્તીય મશીનરી બહુ જ ચાલાકીથી ધર્મ પરિવર્તનનું કામ કરે છે. પાલિકાની ચૂંટણી પહેલા જ કોંગ્રેસમાં આંતરિક વિખવાદ સપાટીએ. નવું સંગઠન જાહેર થયાની મિનિટોમાં જ 6 હોદ્દેદારોના રાજીનામા. ઉપપ્રમુખ, મહામંત્રી સહિત કોંગ્રેસના જૂના જોગીઓમાં ભારે નારાજગી. ચર્ચા અને સંમતિ બાદ જ હોદ્દા અપાયા હોવાનો શહેર પ્રમુખનો દાવો. કોંગ્રેસની સંગઠન મજબૂત કરવાની તૈયારી વચ્ચે અસંતોષનો વિસ્ફોટ. 1 ઉપપ્રમુખ, 2 મહામંત્રી, 1 મંત્રી અને 2 કારોબારી સભ્યોએ પદ છોડ્યા. સસ્પેન્ડ થયેલા નિલેશ કુંભાણીએ નવનિયુક્ત હોદ્દેદારોને અભિનંદન આપ્યા. સોના ચાંદીના ભાવમાં તોફાની તેજી. ચાંદીનો ભાવ 2 લાખને પાર. સોનાનો ભાવ 1.37 લાખ થયો. ઓલ ટાઈમ હાઈ સપાટી પર સોનું ચાંદી. રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓમાં ટેકાના ભાવે તુવેરનું રજીસ્ટ્રેશન. 30 દિવસ માટે ટેકાના ભાવે તુવેરની ખરીદી માટે નોંધણી. સરકાર દ્વારા E-ગ્રામ કેન્દ્રો ખાતે નોંધણી કરવા માટેની કરશે વ્યવસ્થા. રજીસ્ટ્રેશનને લઈને ભીડ જામે તેવી શક્યતા. અરવલ્લીમાં વેરડી ડેમમાંથી પિયત માટે છોડાયું પાણી. પ્રથમ તબક્કામાં 7 ક્યુસેક પાણી છોડાયું. પાણી ડાબી કેનાલ મારફતે છોડાયું. પાણી છોડાતા ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ. રવિ પાકોને મળશે સિંચાઈની મોટી રાહત. રાજકોટના ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં સિઝનના સૌપ્રથમ નવા જીરુની આવકના શ્રી ગણેશ. 12 કિલો નવા જીરાની આવક નોંધાઈ. હરાજીમાં મુહૂર્તમાં 20 કિલો નવા જીરુના ભાવ ₹46,551 બોલાયો. સુરતના ઓલપાડના કીમ ગામે રેલવે ઓવરબ્રિજ નીચે દબાણ દૂર કરવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ. બ્રિજ નીચે થતા ટ્રાફિક જામને લઈને સુરત માર્ગ મકાન વિભાગ દ્વારા દબાણો દૂર કરાયા. ગાંધીનગરના સરદાર પટેલ ગ્રુપ કલોલ દ્વારા આયોજિત સ્નેહમિલન કાર્યક્રમમાં ઉર્જા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલનું નિવેદન. કહ્યું, દીકરીઓ સાથે બની રહેલા બનાવોને લઈને સરકારમાં કરવામાં આવી છે રજૂઆત. જ્યાં જરૂર લાગશે તે જગ્યાએ ઝડપથી સુધારાઓ કરશે. વડોદરામાં ઇન્ટરનેશનલ મેરેથોન અંતર્ગત કીર્તિ સ્તંભથી સાડી ગૌરવ રન યોજાઈ. પરંપરા, સશક્તિકરણ અને ફિટનેસના થયા ભવ્ય દર્શન. વડોદરાની 4000થી વધુ મહિલાઓએ ઉત્સાહપૂર્વક સાડી ગૌરવ રનમાં લીધો ભાગ. દિવ્યાંગ મહિલાઓ વ્હીલચેર પર જોડાઈ. 16 વર્ષથી લઈને સિનિયર સિટીઝન મહિલાઓએ રંગબેરંગી સાડીઓમાં 3 કિલોમીટરની દોડ લગાવી. દોડ દરમિયાન મહિલાઓએ ફિટનેસ માટે લીધી પ્રતિજ્ઞા. ગૌરવ રનમાં રાજમાતા શુભાંગીની દેવી ગાયકવાડ સહિત અનેક મહાનુભાવો રહ્યા હાજર. સુરતના પૂર્વ સાંસદ દર્શના જરદોશને મોટી જવાબદારી. જરદોશને આસામ ચૂંટણીના સહપ્રભારી બનાવાયા. ભાજપના અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ જાહેર કરી યાદી. આસામમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં જવાબદારી સોંપાઈ. અમૂલ ડેરીની ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેનની ચૂંટણી. અમૂલ ડેરીના ચેરમેન તરીકે સાયભેસી પરમાર. તમામ ડિરેક્ટર મતદારો ઉપસ્થિત રહ્યા. વાઇસ ચેરમેન વિજય ફુલાભાઈ પટેલની નિમણૂક. દિલ્હીમાં નીતિન નવીને સંભાળ્યો ચાર્જ. રાષ્ટ્રીય ભાજપના કાર્યકારી અધ્યક્ષનો સંભાળ્યો ચાર્જ. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, જેપી નડ્ડા રહ્યા હાજર. ભાજપના મોટા નેતાઓની હાજરીમાં સંભાળ્યો ચાર્જ.
ગીર સોમનાથના ઉનામાં કોંગ્રેસના પ્રતિક ઉપવાસ જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને પૂર્વ ધારાસભ્ય પુંજાભાઈ વંશની આગેવાની હેઠળ કોંગ્રેસના પ્રતિક ઉપવાસ દારૂ જુગાર અને ડ્રગ્સ બેફામ રીતે વેચાતા હોવાના ગંભીર આક્ષેપો. જૂનાગઢમાં સાયબર ફ્રોડમાં સંડોવાયેલા સાધુનો વિડીયો આવ્યો સામે. સાધુ કલ્યાણગીરીએ કીટ આપ્યાનું સ્વીકાર્યું. અન્ય કોઈ લોકો સાથેની વાતચીતનો વિડીયો થયો વાયરલ. કલ્યાણગીરી અને સાગરીતો વચ્ચે થઈ હતી બબાલ. જૂનાગઢમાં સાયબર ફ્રોડમાં સાધુની સંડોવણી આવી સામે. કેરડા ગામમાં ગૌશાળાના સંચાલક કલ્યાણગીરી માસ્ટર માઇન્ડ હોવાનું ખુલ્યું. યુવાનોને વિશ્વાસમાં લઈને પૈસાની હેરાફેરી કરાતી. સુરેન્દ્રનગર વઢવાણ મામલતદાર કચેરી ખાતે 3 થી 4 ગામોના ખેડૂતોએ કરી ઉગ્ર રજૂઆત. પાવર ગ્રીડ કંપનીની વીજલાઈન નાખવાની કામગીરીનો ખેડૂતોએ વિરોધ કર્યો. ખેતરમાં વીજપોલ ઉભા કરવા નજીવી રકમનું વળતર મળતું હોવાનો આરોપ. અમદાવાદ 7 ડે સ્કૂલને સરકાર હસ્તક લેવામાં આવી. નવી એડમિશન ન લેવાની શરતે સરકાર હસ્તક લેવાઈ શાળા. અમદાવાદ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી વહીવટ કરતા હશે. શિક્ષણ વિભાગનો સત્તાવાર ઠરાવ. રાજસ્થાનના ઝુંઝુનુમાં ગેંગવોરની ઘટના બાદ પોલીસે સિકરમાં ફિલ્મી સ્ટાઇલમાં કરી મોટી કાર્યવાહી. રવિન્દ્ર કટેવા અને શ્રવણ ભાદવાસી ગેંગ સાથે જોડાયેલા લોકોના ઘરો પર એક સાથે પાડ્યા દરોડા. પોલીસે બંને ગેંગના અનેક વાહનો અને ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો કર્યા જપ્ત. અમદાવાદમાં એસીબીએ કરી મોટી કાર્યવાહી. સીઆઈડીના પીઆઈ અને કોન્સ્ટેબલ લાંચ લેતા ઝડપાયા. 30 લાખની લાંચ લેતા ઝડપાયા. એસીબીના ફરિયાદી અને તેમના મિત્ર સામે કાર્યવાહી ન કરવા માટે માંગી હતી લાંચ. ઉત્તરાખંડમાં કોર્બેટ નેશનલ પાર્કના ઢીકાલા વિસ્તારમાં મગરે વાઘનો શિકાર કરવાનો કર્યો પ્રયાસ. શિકારી વાઘ પોતે જ મગરનો શિકાર બનતા બનતા માંડ બચ્યો. રામગંગા નદી પાસે વાઘ પર હુમલો કરતા મગરનો વિડીયો વાયરલ. ઉત્તરાખંડના અલમોડામાં દીપડાનો ત્રાસ વધ્યો. મુખ્ય બજારમાં એક ઘરમાં લગાવેલા સીસીટીવી કેમેરામાં ઘરની નજીક એક દીપડો કેદ થયો. દીપડાને જોઈને લોકોમાં ગભરાટ ફેલાયો. હરિદ્વારમાં જંગલી હાથીએ મહિલા પર કર્યો હુમલો. ભીલ વિસ્તારમાં જંગલમાંથી બહાર આવેલો હાથી મહિલા પર થયો આક્રમક. મહિલાએ દોડીને બચાવ્યો જીવ. ઘટનાને પગલે મચી હતી અફરાતફરી. તમિલનાડુમાં મેટ્ટુપલ્યમમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી જંગલી હાથીઓના આતંકથી સ્થાનિકો ત્રાહીમામ. હાથીઓને ફરી જંગલમાં ખસેડવા વન વિભાગની ટીમ સતત કરી રહી છે પ્રયાસ. એક સપ્તાહથી પોતાના ઝુંડથી અલગ થઈને 3 હાથી ભટકી રહ્યા છે રહેણાંક વિસ્તારમાં. જમ્મુ કાશ્મીરની ગુરેઝ ખીણમાં જોવા મળ્યું દુર્લભ પ્રાણી. લુપ્ત થયેલું હિમાલયન આઈબેક્સ દેખાતા વન વિભાગે લીધી નોંધ. સંવેદનશીલ સરહદી ક્ષેત્રમાં હિમાલયન આઈબેક્સની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરાઈ. જંગલી બકરી તરીકે ઓળખાય છે આ પ્રાણી. 4 વર્ષ બાદ દેશભરના અભયારણ્યોમાં વાઘોની ગણતરી શરૂ. અલગ અલગ તબક્કાઓમાં આધુનિક ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી વાઘોની ગણતરી. દેશમાં છેલ્લી વખત વાઘોની ગણતરી 2022માં કરાઈ હતી, જેમાં વાઘોની કુલ સંખ્યા 3167 નોંધાઈ હતી.